नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे किसी सब्सक्राइबर मानकर प्रश्न उत्तर विषय जानिबा। Q&A वीडियो बहुत दिन पर बनाउथिबारु क्षमा चाहूची। आज वीडियो देखंतु बहुत नॉलेज मिलिबो। मु भाबे जे ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल रे जेते भी वीडियो बनिया हुए सेथरे सबुठु बेसी इंटरेस्टिंग आ सबुठु बेसी नॉलेजेबल कथा बोधे Q&A वीडियो रे ही थाए। तेबे बेसी समय विलंब न करि चलंतु जानिबा सब्सक्राइबर मानकर प्रश्न और तार उत्तर विषय रे। प्रथम प्रश्न चिन्नू प्रश्न करछंती मु गोटे कथा बुझी पारनी राशि अनुसार ग्रह फल देबे ना लग्न अनुसार देबे। ए केमिति मन कर मोर राशि गोटे मोर लग्न आ गोटे मोर काहार अनुमति रे फल मिलिबो प्लीज कहंतु। एटा होई तांकर प्रश्न। देखंतु राशि आ लग्न उभय अलगा। मुख्यतः जब काहारी कुंडली देखा जाए सर्वप्रथम तार ना आउ टिप्पणारू कुंडली बाहर करा जाए। कुंडली अनुसार देखा जाए राशि कौन आउ लग्न कौन। राशि अर्थात तार ठिकणा आउ लग्न अर्थात तार शरीर बा से निजे। जो व्यक्तिर राशि जहाँ थिबो आउ से राशि अधिपति जोठी बसिथबे से लोकर शेष लक्ष्य से जिनिस को प्राप्त करिवा रहिबो। किंतु लग्न होउची शरीर। आम शरीरर रंग गुण स्वभाव रूप किपरि हेबो शरीरर क्षमता किभଳି हेबो ताहा लग्नाधिपति डिसाइड करिवे। अर्थात लग्नर अधिपति अनुसार ही प्राप्त हेबो। कॉन्सेप्ट क्लियर। राशि आउ लग्नरू केवल स्वभाव ही जना पड़ेनी अन्य को बहुत किसी जिनस अच्छी जोटा कि जना पड़े। किंतु आम अधिकांश ज्योतिष भाई माने ज्योतिष विद्या जानिथिबा विज्ञ पंडित व्यक्ति माने राशि आउ लग्नरू केवल स्वभाव ही जानिकरी कहती। किंतु जन्मकुंडली से मनुष्यर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत घटिथिबा घटना और घटिबाकू थिबा घटनार अनुमान लगा जाय पारे। उदाहरण स्वरूप धरि नियंतु कौनसी व्यक्तिर जन्मकुंडली रे लग्न अर्थात प्रथम घरे मंगल बसचंती तेबे सेभଳି व्यक्तिर जेबे मंगल महादशा किंबा अंतर्दशा चलिबो सेतेबेले मंगलरंकर संपूर्ण प्रभाव ता जीवन उपरे देखा जिवो। किपरि जेउ ग्रह जेउ घरे बसिथंती से घरर फल तो देवे निहाती किंतु ता सह से ग्रहर दृष्टि जोठी पड़ुची तार फल भी मिलिबो। मंगलंकर तीनोटी दृष्टि अछि तृतीय सप्तम और अष्टम दृष्टि। जदि आम जो लोकर जन्मकुंडली देखुचे से कुंडली अनुसार मंगल मारक होता तेबे जेबे जेबे भी मंगलंकर महादशा किंबा अंतर्दशा चलिबो सेबे सेबे व्यक्ति को कुपरिणाम देखिया को मिलिबो। ठीक सेमती प्रत्येक व्यक्तिंकर जन्मकुंडली रे अलगा 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 थाए। आउ से जन्मकुंडली अनुसार जो ग्रह जो घरे बसिचंती से ग्रहंकर जेबे भी महादशा किंबा अंतर्दशा आसीबो सेबे सेबे फल मिलिबो। बाकी सबु घरे राशि विद्यमान अछि। कुहा जाए जदि बृहस्पति लग्न पंचम नवम रे बसिले कुंडली रे हजार दोष थिले भी रक्षा करंती। किंतु जदि बृहस्पति एई घर मानक शुक्रंक घरे किंबा बुधंक घरे बसी पड़िले तेबे तो जो शुभ फल मिलवा कथा ताहा मिलिबो नाही। कारण बुध आ शुक्र होउछंती गुरुंकर शत्रु। आ कोनोसी भी ग्रह शत्रु ग्रह बसिले हानि ही करंती केबे शुभ फल दियंतिनी। एणु कुंडली एनालिसिस करिबा गोटे भारी जटिल प्रक्रिया। जदि आपण निजर कुंडली एनालिसिस भल भाव में करि पारनाती तेबे मो जानिबारे कोनोसी गोटे विज्ञ ज्योतिषं को देखै दियंतु जे आपनकर कुंडली एनालिसिस करिकरी कहिदबो। किंबा जदि आपण कुंडली एनालिसिस करिबा धीरे धीरे शिखुछंती ताले एई जिनसटा को आपण कंटिन्यू रखंतु आगो को बहुत किछि जिनस आसीबो जोथा कि आपण जानि परिबे निजर कुंडली अनुसार कोन घटिबो कोन घटुची कोन घटिची आउ कोन घटिबा को जाउची। आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न पचारछंती जे ख्रिस्टियन धार्मिक लोक माने मते पचारुथिले तमर श्रीकृष्णंकर 16,000 रु अधिक पत्नी थिले सेई परिका भगवान को तमे पूजा करूच कोन पई आ तमे मूर्ति पूजा कर मूर्ति रे कोन जीवन अछि ना सीए खाइबा को देई परिबो। एमिति उत्तर कहंतु जेमति तांकू संतुष्ट करि परिबी। उत्तरटी युक्तियुक्त यूट्यूब रे मध्य नाही। आपण उत्तरटी देले मु कृतज्ञ हेबी। देखंतु अन्य धर्मी लोक आम सनातन धर्म को सबुले आक्षेप करती। कुकुर आउ विधर्मी मानक भितर बेसी किछि फरक नाही। कहीं आप देखिथे कुकुर
ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଖାଇବ ସେ ଥାଳିକି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ। ସେମିତି ବିଧର୍ମୀ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ଲାଭ ଉଠେଇବେ, ସନାତନ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କର ଗୁଣିଆ ଗାରିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂଜକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ଉଠେଇବେ, ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନା, କୁକୁର ଆଉ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି 16,000 ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ନାନ୍ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ହୁଅନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ମାନେ ନିଜକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ନାନ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ମାନନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କହେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2021 ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ 2.38 ବିଲିୟନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମୀ ଲୋକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 1,00,000 ନାନ୍ ଥିବେ। ତେବେ 1,00,000 ପତ୍ନୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆମର 16,000 ପତ୍ନୀ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ 1,00,000 ଥିବା ପତ୍ନୀ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବା? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କି ତମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ ଜୀବନ ଅଛି ନା ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଭାରତ ଆଉ ସନାତନର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଭିକାରୀମାନେ ୟୁରୋପରୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସେଇ ୟୁରୋପରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ଆମ ଲେବୁଲ୍ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ସିନା ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି, ତାଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ବି ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି ନା। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଚେତ ଭିକାରୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ନୁହେଁ କନଫର୍ମ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଧର୍ମ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ତାହା ହେଉଛି ସନାତନ, ବାକି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବୋଧ ହୁଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମୀମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ରହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସାରାଂଶ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାପରେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର ସଜେଇଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦୂତ। ସେ ନିଜକୁ ଦେବଦୂତ, ଦେବପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ୟା ଉପରେ ଅଧିକ କିଛି କହିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେବ, ଆଉ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକିରି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୀର କଙ୍କଣର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ତାହା ଗୁପ୍ତ ତେବେ ନ ଦେଖେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଯଦି ଦେଖେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ତେବେ ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ସରି, ମୁଁ ମୋର ବୀର କଙ୍କଣ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ସେଇଟା ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେଇଟା କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବରର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚୁଡ଼ି କି ଖଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖେଇକିରି ବୁଲିବି କି ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ଛାଡ଼ିବି। ସେମିତି କରାଯାଏନି। ତେଣୁ ତାକୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆଉ ତା ସହ ଅନ୍ୟ କିଛିଟା ତିଥି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛି ସେ ସେଇ ଘରେ ରହିବେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ? ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବେ। କେବଳ ସେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମହାଦଶା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆସିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଫଳ ଦେବେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଚରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର କୁଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର, 16 ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 16 ପ୍ରକାରର କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ। D1, D2, D3, D4, D5 ଏମିତି ନେଇକରି D16, D27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। D1 ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଲା ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ, D2 ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଚାର୍ଟ ବା ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ D9 ଆସେ ତାକୁ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ। D10 ଆସେ ସେଇଟା ଦଶମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ କହନ୍ତି। D10ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପୂର୍ବଜନ୍ମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମର
ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବାକୁ ଥିବା କର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ କେତେ ମିଳିବ, କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ସିଦ୍ଧି ହେବ କି ସବୁବେଳେ ଅବଷ୍ଟାକିଲ୍ସ ଆସିବ, ଏଇଟା D10 ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ବିବାହ D7 ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ କି ଅଫସୋସରେ କଟିବ, ସ୍ତ୍ରୀର ଆଜୀବନ ତାନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ କି ସ୍ୱାମୀ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିବ କି ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବ କି ଚରିତ୍ରହୀନା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବ, ଏଇଟା ସବୁ D7ରୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି D2ରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼େ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ, କେବଳ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀକି ଦେଖିକିରି କରାଯାଏନି। ହଁ ମାନୁଛି, ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀଟା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 60% ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 60% ଜିନିଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଛି ସେ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ବସିବ। କୌଣସି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ପାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନେକର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରେ ଅମୁକ ଗ୍ରହ ବସିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ବସିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ସେଇ ଘରଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁକା D10 ଚାର୍ଟ ଦେଖାଯିବ। D10 ଚାର୍ଟରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ ସେଟାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବହିରେ ଅଛି ଟିକେ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ବହି ଅଛି, ଭୃଗୁ ସଂହିତା ଅଛି, ପରାଶର ସଂହିତା ଅଛି, ଲାଲ କିତାବ ଅଛି, ଗ୍ରହ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶିଖିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଯଦି ଗୁରୁ କୃପା ଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିପାରିବ। କାରଣ ହଜାର ହଜାର ସୂତ୍ର କେତେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଲୋକ? ଅମୁକ ଗ୍ରହ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ ଅମୁକ ଫଳ ଦେବ, ଅମୁକ ଗ୍ରହ ଅମୁକ ରାଶିରେ ବସିଲେ ଅମୁକ ଫଳ ଦେବ, ଅମୁକ ଗ୍ରହ ମିଶିକିରି ଏ ରାଶିରେ ବସିଲେ ଫଳ ଦେବ, ଦୁଇଟା ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଫସିଲେ କି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସେ ଅମୁକ ଫଳ ଦେବ, ଦୁଇଟା ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଫସିଲେ ଅମୁକ ଫଳ ଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହଜାର ହଜାର ସୂତ୍ର ମନେ ରଖି 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 ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ଭାରି ଜଟିଳ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାଠ। କେବଳ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଦେଶ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ କେହି ବି କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଅଭିଶପ୍ତ ବିଦ୍ୟା। ଏ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ମା ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଫଟିକମାଳ ପିନ୍ଧି ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ଚଳିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଫଟିକମାଳ କଦାପି ମାରା ହୁଏନି କି ଅପବିତ୍ର ହୁଏନି, ତେଣିକି ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍, ଆପଣ ଲାସ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ କି ସ୍ଫଟିକମାଳା ତ ମାରା ହୁଏନି କି ଛୁଆଁ ହୁଏନି, ଲାସ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲାସ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ କିଛି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟାକୁ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଧାରଣ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ରତ୍ନପତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛେ, ଯେଉଁ ମାଳି ବେକରେ ପକାଉଛେ, ଯେଉଁ ଡେଉଁରିଆ ବେକରେ ପକାଉଛେ କି ବାହୁରେ ବାନ୍ଧୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ଉର୍ଜା ସହ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉର୍ଜା ସହ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଉର୍ଜାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରନ୍ତି। କେମିତି? ମନେକର କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ କିମ୍ବା ମାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଲୋକ ଯେତେ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବ ତା ପାଇଁକା ଭଲ। ମନେକର କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଘରେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଘରେ ହେଉ ରାହୁ ବସିଥିବେ, ରାହୁଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଥିବେ, ନଚେତ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବ କି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବ, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲୋକ ରୂପା ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବ। ଡେଉଁରିଆ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ରୂପା ଡେଉଁରିଆ ବି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଳବାନ କରେ।
ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ଊର୍ଜା ସହ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମ ଊର୍ଜା ସହ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ପାୱାରକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବ। ସ୍ଫଟିକମାଳା ଉଭୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ରତ୍ନପଥର ବିଦ୍ୟା ନଥିଲା, ରତ୍ନପଥର ବିଦ୍ୟା ବାହାରୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ସେଇଟା ଚେରମୂଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଆଉ ଚେରମୂଳି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଚିକିତ୍ସା, ଏ ଦୁଇଟାକ ହିଁ ଥିଲା। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁକା ଚେରକୁ ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ନଚେତ ମେଟାଲକୁ ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଶରୀର ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଊର୍ଜାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଆସିଲା, ସେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଛୁଇଁଲେ କି ଭକ୍ଷଣ କଲେ, ଏଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଊର୍ଜାଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକା କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଆପଣ ତାବିଜ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ରତ୍ନପଥର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯାଇକରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥାଏ କ'ଣ, ସେ ଅନ୍ୟର ଊର୍ଜାଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରେନି, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଊର୍ଜା ସହ ମିଶିଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶବ ସାଧନା ବିଷୟରେ। ଶବ ସାଧନାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି ତାର ଶବ ଉପରେ ବସିକିରି ସାଧନା କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ଶରୀରର ଯାହା ଊର୍ଜା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନେଇପାରିବେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ, ଶମ୍ଭୁନାଥ ପୁରୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେହ କିଳନ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେଲା କି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା କେମିତି? ଯେବେ ସାଧନାରେ ବସିବେ ଦେହ କିଳନ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯଦି ଶରୀରରେ ମଶା ମାଛି ଲାଗିଲେ ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେଇନି, ଆଉ ଯଦି ନ ଲାଗିଲେ ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଅଭିଜିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁଜୀ ନୃସିଂହ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାର ଏବଂ ତିଥି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପେଶିଆଲି ତିଥି କି ବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେକୌଣସି ରବିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ କି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭନ ସାଧନା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରକାର ହେଲେ ଲଗେଇବି କାମରେ, ନଚେତ ଖରାପ କାମରେ ଲଗେଇବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭନ ବିଦ୍ୟା ବାସ୍ତବରେ କାମ କରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେନି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭନ ବିଦ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନି, କି କେହି ମେଘକୁ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିପାରିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକକୁ ବି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୀର କଙ୍କଣ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସେ ସାଧନା ଦେବି। ସେ ସାଧନା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଆଉ ତାମସିକ ସାଧନା। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କୌଣସି ପିଶାଚ ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ ବାଟ ନ ଛାଡ଼ିଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ନଚେତ ଉଗ୍ରବୀର ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ଉଗ୍ରବୀରಂ ମହାବିଷ୍ଣୁଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁମ୍ ନମାମ୍ୟହମ୍। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉଗ୍ର ନୃସିଂହ ସାଧନା ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିବ ତେବେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅତି କ୍ରୋଧୀ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ହୁଏ? ନାଇଁ, କ୍ରିମିନାଲ ତ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ ଆଉ ଉଚିତ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରେନି। ବିଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସାଧନାରେ ବିଫଳ ହେଇକିରି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ସର୍ବରୋଗ ନିବାରଣ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଠିକ୍ କରିହେବ? ହଁ, ତା ଉପରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଉପରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟା କାମ କରିବ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ, ଯଦିଓ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀକୁ ଭଲ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ ବୋଲି ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଅଭିଜିତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଶୀକରଣ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଜାଣିବା, ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ବଶୀକରଣ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କେମିତି ଜାଣିବ। ସଂକେତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଣ୍ଡଳୀ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ସାଧନା ନା କାଳୀ ସାଧନା କରିବାକୁ ହୁଏ? ଏ ଦୁଇଟିରୁ ଯେଉଁଟି ବି କଲେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଜାଗ୍ରତ ସହଜରେ ହେବନି। କୁଣ୍ଡଳୀ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଉଚିତ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମରେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ସହଜ ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ଆଉ ପାଠ ମନେ ରହିବାକୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ହସ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ ମନେ ନ ରହୁଥିଲେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଏ,
କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସେମିତି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ହଁ କିଛିଟା ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ତାବିଜ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ସାଧନା ନାହିଁ କି ଯେଉଁଟା ଦିନରେ କରିହେବ, ଯଦି ଅଛି ସେହି ସାଧନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ମହାଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାଧନା ଦିନରେ ବି କରିହେବ। ଅପ୍ସରା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର ଏମାନଙ୍କର ସାଧନା ଆଉ ଉପଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାଧନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମହାଶକ୍ତି ଯେତେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧନା ଦିନରେ କରିହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସାଧନା ଦିନରେ ପ୍ରାୟତଃ କରିହେବ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କଲେ ଭଲ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସାଧନା ବି ଦିନରେ କରିହେବ। ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ମହାଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଦିନରେ କରିହେବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସାଧନା ଓ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଉପରେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରୁଥିବା ଅଫିସରମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଏ କି? ନାଇଁ, ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଠାଯାଏନି। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ, ଯେମିତିକି ସୈନିକ, ବ୍ରିଗେଡ଼ିୟର, ଜେନେରାଲ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ବି ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ସର୍ଭର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହୁଏ, ମାର୍ଶାଲ, ଲେଫ୍ଟିନାଣ୍ଟ, କମୋଡ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, କମାଣ୍ଡର, ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର, ପେଟି ଅଫିସର, ମେଜର, ସର୍ଜନ ଅଫିସର, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବାଘ କରିଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାରେ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି ଏଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଦ୍ୟା। ତଥାପି ଏସବୁ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିନି। ମୁଁ ୟା ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବିନି। କୁନା ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରକ୍ଷା ଘେରାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏହି କୁଳଦେବତା ସାଧନାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଳଦେବତା ସାଧନାରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଘେରାର, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘରର ଦେବତା, ନିଜ ପରିବାରର ଦେବତା, ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ରଜତ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ହବିଷାନ୍ନ ନଥିବା ଭୋଜନ ସାଧନା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ସାଧନା ହବିଷ ଅନ୍ନ ବିନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ କି ସଂକଳ୍ପ ନେବେନି। ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ଆପଣ ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଗାୟତ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶନି ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ସ୍ଥିତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ପାପ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବସିଥିବାରୁ ଜୀବନ ସାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଜାତକର ଜୀବନ ସାଥୀ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜୀବନ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବାଧାବିଘ୍ନ କେବେ ବି ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। ଆଉ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡ଼ିଂରୁ ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଜୁଆ ଲଟେରୀ ସଟ୍ଟାରୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶନି ଆଉ ରାହୁ ଉଭୟ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲେ ବି ଉଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ। ରାହୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ପିଡ଼, ସବୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ହେଉ, ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ କିଛି ମିଳିବନି, ଯାହା ମିଳିବ କର୍ମ ବଳରେ ପ୍ରବଳ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶନି ଟିକେ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ୍, କାରଣ ଶନି 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ତୃତୀୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ସପ୍ତମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦଶମ। ଏଇ 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁ, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏ 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତା ସହ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ବି 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି